मूसेवाला दे मापियां दा वड्डा इल्जाम, कहा सरकार ने मरवा दिता साडा पुत्त, की हुण सिक्योरिटी वापस लैण नाल भर जावेगा सरकार दा खजाना। सिद्धू मूसेवाला कतल मामले 'च पहली गिरफ्तारी, उत्तराखंड तो मनप्रीत सिंह गिरफ्तार, जेल दे विच बंद गैंगस्टर दी कार कातलां नूं मुहैया करवाउण दा शक। तिहाड़ दे नाल-नाल पंजाब दीआं जेलां 'च भी मूसेवाला दे कतल दी साजिश रचे जाण दा शक, पुलिस ने बठिंडा ते फिरोजपुर जेल 'चों प्रोडक्शन वारंट ते लिआंदे दो गैंगस्टर। मूसेवाला कतलकांड 'च रडार ते गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, दिल्ली पुलिस दे स्पैशल सैल ने लिया 5 दिन दा रिमांड, लॉरेंस दी पटिशन ते अज होनी है सुनवाई, पंजाब पुलिस ते एनकाउंटर दा जताया शक। मूसेवाला दे कतल ते बोले मनकीरत औलख, कहा मेरे बारे कीता जा रहा गलत प्रचार, मेरा कोई मैनेजर कतलकांड च नहीं शामिल, मैनू मार के जे रांझा राजी हुंदा तां कर लवो। मनकीरत ने जान नूं खतरा दस के मंगी सुरक्षा। मूसेवाला कतलकांड नूं लैके पुलिस ने 11,000 मोबाइलां दा डेटा कीता इकट्ठा, 2 मोबाइल टावरां दा डेटा जुटाया, शक्की नंबरां दी कीती जा रही जांच। विक्की मिटूखेड़ा दे भरा ने खड़काया हाईकोर्ट दा दरवाजा, जान नूं खतरा दस के मंगी सुरक्षा, कोर्ट ने मोहाली दे एसएसपी तो मंगी रिपोर्ट। सिद्धू मूसेवाला दे कतल तो बाद सिंगर मीका सिंह दी वधाई गई सुरक्षा, जोधपुर दे विच रियलिटी टीवी शो दी शूटिंग कर रहे ने मीका, होटल दे अंदर बाहर वधी पुलिस दी तैनाती। जथेदार ने फिर सुरक्षा लैण तो कीता इनकार, मूसेवाला कतलकांड तो बाद सरकार ने दूजी वार कीती सुरक्षा देण दी पेशकश, पहला घटाई गई सी जथेदार दी सुरक्षा। मौत तो बाद जल्द आएगा सिद्धू मूसेवाला दा नवां गीत, पंजाब हरियाणा च विवाद दा मुद्दा रही SYL ते होएगा नवां गीत, जून महीने च होएगा रिलीज। नहीं रहे मशहूर बॉलीवुड सिंगर के कोलकाता दे विच कॉन्सर्ट तो बाद आया हार्ट अटैक, संगीत जगत च सोग दी लहर, प्रधानमंत्री मोदी ने भी जताया दुख। सत श्री अकाल, मैं हरसीत संधू, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। गल करते हैं सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दी। सिद्धू मूसेवाला दा 29 तारीख नूं अन्नेवाह गोलियां मार के कतल कर दिता गया। उस तो बाद कल सिद्धू मूसेवाला दा अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन इस पूरे मामले दे विच लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लगातार हुण गिरफ्तारियां भी होण लगियां ने। पहली गिरफ्तारी हुई है मनप्रीत सिंह दी, मनप्रीत उर्फ पाऊ दे नाम नाल भी मनप्रीत जानिया जांदा है। मनप्रीत नूं देहरादून तो पुलिस ने गिरफ्तार कीता है। देहरादून दे विच पुलिस दे वल्लों उत्तराखंड पुलिस दी मदद दे नाल इस दी गिरफ्तारी हुई है ते मनप्रीत दे उत्ते हथियार ते कारां कातलां नूं मुहैया करवाउण दे इल्जाम लगे ने ते इस मामले दे विच जो दूसरा नाम जिस गैंगस्टर नूं प्रोडक्शन वारंट ते पुलिस लैके आई है, मानसा पुलिस ने गैंगस्टर मन्ना दा प्रोडक्शन वारंट हासिल किया है। फिरोजपुर जेल दे विच गैंगस्टर बंद है, जिस तो हुण प्रोडक्शन वारंट ते लिया के पुछगिछ हो रही है। ये दोवें रिश्तेदार दसे जांदे ने ते ये भी जो जानकारी सामने आ रही है कि मनप्रीत दे वल्लों जो कार मुहैया करवाई गई कातलां नूं कोरोला कार, जिसदा जिक्र बार-बार होया, कोरोला कार दे वल्लों मूसेवाला दी गड्डी दा पिछा कीता गया। वो कार गैंगस्टर मन्ना दी है जो मनप्रीत पाऊ दे जरिए कातलां नूं प्रोवाइड कीती गई, कातलां नूं मुहैया करवाई गई। ये इल्जाम ने इन्हां दे उत्ते जिसदी जांच हो रही है, पुछगिछ हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई दे वल्लों इस कतल दी जिम्मेवारी लई गई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे वल्लों इस कतल दी जिम्मेवारी लई गई ते सिद्धू मूसेवाला दे पिता ने FIR दे विच दर्ज करवाया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे वल्लों लगातार सिद्धू मूसेवाला नूं धमकियां मिलदियां सी। लॉरेंस बिश्नोई तो भी दिल्ली पुलिस की स्पैशल सैल इस वेले पुछगिछ कर रही है। 5 दिन का रिमांड हासिल किया गया। तिहाड़ जेल दे विच लॉरेंस बिश्नोई बंद है, उसका 5 दिन का रिमांड दिल्ली की स्पैशल पुलिस ने हासिल किया है। तो पुछगिछ हो रही है लॉरेंस बिश्नोई का इस केस दे नाल की संबंध है, इन्हां दे नाल की संबंध है, किस तरीके दे नाल साजिश दे विच शामिल है, उन्हां सारे पक्षां दी जांच की जा रही है। चौथा चेहरा गोल्डी बराड़ दे वल्लों भी सोशल मीडिया ते पोस्ट पाई गई ते इस कतल दी जिम्मेवारी लई गई। ये 4 चेहरे ने जिन्हां दे नाम हुण तक सामने आ रहे ने, लेकिन हो सकता है कि इस तो भी बड़ा नैक्सस होए या फिर इन्हां दे किस दे नाल संबंध ने। सारे जिहड़े संबंध ने वो खंगाले जा रहे ने, पुछगिछ इन्हां तो कीती जा रही है।
ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇਸਨੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਲਾ ਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੰਨਾ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਉਰਫ ਭਾਊ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕਾਰ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। 4 ਗਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ? ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਾਂ ਮੈਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਕਿ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, 4 ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ? भाई मेरा बैठो ਦਲੇਰੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁੱਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਿੱਟੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਜੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ ਬੈਠ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਮਾਰ ਦੋ। ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਮਾਰ ਲਈ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੂਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। 1200 ਦੀ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। 1200 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ ਬੈਠ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰ ਲਓ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਖੋਲਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ। ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਾਲੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਲਾਇਆ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਲਾਇਆ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਉਂਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ आपके जवाब को तरक्की न जानेगा ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੀ कल कले बंद ले ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ है नहीं सबके कर्म च घट्टा तो नहीं लिखे है बेनती है कम कर लो चंगा हमारा थोड़ी बढ़ती है हर एक सोशल मीडिया किसी ने करेगा किसी किसी के सकते हाथ मेरा घर उजड़ गया सरकार को शांति मिल जू हले कुछ मैं जरा लेट किया रह गया कुछ अफसर ने अधूरी जानकारी दिता किसी ने साड़ा केस लेना शेयर करता तो मैं सुने गैंगस्टर जी ने मैं आपकी जिंदगी का ज्यादा समा फौज चुकाया मैं ले लद्दाख वर्गे बादलों के मैंने मैं देश सेवा की है मैं देश के खिलाफ काम करूंगा कल का प्रशासन खड़ा किसी भी कोई गल टाली हो कोई बंदा मैंने कह रहे अभी लोग हर जगह देख रहे फौज तो एक्सीडेंट हो गया फिर बुला के करे आ गया मैं महीने बाद स्कूल भर्ती हो गया मैं 12-12 घंटे हो सीटियां मारिया बस उतो रोजा खुलते ने देखते ने जवाक नूं पाल लिया एक मजदूर का जवाक जेड़े बंदे ने शेगर से दिहाड़ी की मैं कोई ज्यादा सरकार नहीं सकता वो करो पुठा मरदा 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 मैं तेरिया दे रंगा हसी तो पुछ लो अभी कच्चे मेरे को पति अभी बड़ी मेहनत करी थी मैं सारा करता रहूंगा पर मेरा जवाब सरकार ने मारे है ये गल लेकर योधा सी गोली मार के मरिया योधा वो भी बोलो भाई योधा सी अब मुकाबला किया मैनू मान है ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਮੈਕ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਤੱਕ ਵੇਚ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਬਰ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਇਹਦੀ ਘਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੜਕੂਗੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਹੋਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਖਿਓ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ
ਕਿ ਕੀ 4 ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 10 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया है। इस मामले दे विच जुड़ी पहली गिरफ्तारी ते मानसा पुलिस ने भाऊ दा 5 दिन दा रिमांड लिया है। पुछगिछ की जा रही है मनप्रीत भाऊ तो, जिस ते इल्जाम ने कि इस दे वल्लों हथियार ते कारां सप्लाई कीतियां गईयां हमलावरां नूं। बठिंडा ते फिरोजपुर जेल तो भी 2 गैंगस्टरां दा प्रोडक्शन रिमांड हासिल किया गया है। फिरोजपुर जेल तो गैंगस्टर मनप्रीत मन्ना नूं लिआंदा गया है, जो कि मनप्रीत भाऊ दा रिश्तेदार है। ते इह भी जानकारी सामने आ रही है सूत्रां दे हवाले नाल कि गैंगस्टर मन्ना दी ਉਹ ਕੋਰੋਲਾ ਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਭਾਊ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੰਨਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਰੋਲਾ ਕਾਰ। ਇਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਲਾ ਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, जिस दे वल्लों सिद्धू मूसेवाला दी गड्डी दा पिछा किया गया, वो गैंगस्टर मन्ना दी है। ते मूसेवाला दे मापियां ने वड्डा इल्जाम लगाया है कि सुरक्षा वापसी दे प्रचार दे नाल सिद्धू मूसेवाला दी जान गई है। ये सिद्धू मूसेवाला दे माता पिता दे वल्लों किया गया, उन्हां दे वल्लों इल्जाम लगाए गए ने। क्या कि 4 गनमैन वापस लैण नाल तुहाडा खजाना भर जावेगा तां भरो। सिद्धू मूसेवाला दे माता दे वल्लों ये किया गया कि की हुण खजाना भर जाएगा 4 गनमैन वापस लैण नाल तां भर लो। मनप्रीत भाऊ कौन है? जो गिरफ्तारी हुई है इस मामले दे विच मनप्रीत सिंह उर्फ भाऊ दी गिरफ्तारी हुई है। उत्तराखंड पुलिस दे नाल मिलके देहरादून तो मनप्रीत नूं गिरफ्तार किया गया है। मनप्रीत या फिर भाऊ नाम दे नाल जाणिया जांदा है। मूसेवाला कतलकांड दे विच इस दी भूमिका सामने आ रही है। पुछगिछ की जा रही है, रिमांड हासिल किया गया, मनप्रीत दी गिरफ्तारी हुई है। कातलां नूं एक कार मुहैया करवाउण दे विच भूमिका निभाई गई है। यह शक है जिस दी जांच की जा रही है, इस तो पुछगिछ की जाएगी, इस दे संबंध खंगाले जाणगे। मूसेवाला दे कतल दे नाल सिद्धे तौर ते जुड़े होण दा इस ते शक जताया जा रहा है। मूसेवाला कतलकांड दे विच जो हथियार इस्तेमाल हुए ने, जिन्हां हथियारां दे नाल इस कतल दी वारदात नूं अंजाम दिता गया, उस दे विच भी इस दी भूमिका होण दा शक जताया जा रहा है। तो मनप्रीत उर्फ भाऊ जिस दी गिरफ्तारी हुई है, इस मामले दे विच पहली गिरफ्तारी हुई है, उसका इस केस दे नाल सीधा संबंध होने का शक जताया गया है। इत्थे इसे दी जांच हुण कीती जा रही है कि हथियार भी इसे दे वल्लों प्रोवाइड कीते गए हो सकते ने। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੰਨਾ ਦੀ ਕੋਰੋਲਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਰੋਲਾ ਕਾਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਰੋਲਾ ਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੰਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। मन्ना दा मानसा पुलिस ने रिमांड हासिल किया है। फिरोजपुर जेल तो उसनूं लिया के पुछगिछ की जा रही है। गड्डियां ते हथियार मुहैया करवाउण दे विच इस दी भूमिका हो सकती है, भूमिका दसी जा रही है ते इस दी जांच की जा रही है। मूसेवाला कतलकांड दे विच वड्डा खुलासा होया है। जो गैंगस्टर मन्ना जिसनूं प्रोडक्शन वारंट ते लिआंदा गया है, कोरोला कार उसे गैंगस्टर दी है। ये खबर मिल रही है सूत्रां दे हवाले नाल, वड्डी खबर है। इसे कार दे विच मूसेवाला दे कातल सवार सन जो गड्डी पिछा कर रही सी सिद्धू मूसेवाला दी थार दा। जो तस्वीरां सामने आईयां सी ओ कोरोला कार गैंगस्टर मन्ना दी है। तां होर जानकारी हासिल करदे हां, साडे सहयोगी मनोज राठी जुड़ गए ने इस वेले। मनोज, की कुछ होर जानकारी सामने आ रही है, की कुछ होर खुलासे इस मामले दे विच हो रहे ने? क्योंकि 29 तरीक नूं कतल हुंदा है, लेकिन अजे तक पुख्ता तौर ते जे असीं कहिए कि एक गिरफ्तारी हुई है, जो भाऊ दी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन होर चीज़ां खंगालियां जा रही ने, तां की सामने आ रहा है? देखो अर्शदीप, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੀਡਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਊ ਜਿਹੜਾ उत्तराखंड पुलिस ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਊ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ 9 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੋਰਸਿਸ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ 9 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ,
ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਡਕੈਤੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਤੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਤੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ? ਪਾਊ ਹੈਗਾ ਮੰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਿਰਵਾਣਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਪਾਊ, ਤੇ ਮੰਨੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਪਾਊ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਾਊ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ। ਕਰੋਲਾ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੋਰਸਿਸ ਕਿ ਪਾਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਊ ਨੇ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਕੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਮੰਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਟਿੰਡਾ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ਰਦ ਨੂੰ, ਜਿੱਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪ ਡਾਟਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਡੰਪ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਊ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪਾਊ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭੱਜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਨਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪਾਊ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਹਮਲਾਵਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਾਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਊ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਅਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਪਾਊ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਊ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੀਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਬਾਊ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਨਾ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਖਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਖਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਡਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ, ਔਲਖ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਾ ਕੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦਾ। ਮਨੋਜ,
ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਨੋਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਾ ਕੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਨੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ, ਆਖਰ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਹ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਫੋਟੋ ਤੇ ਕਾਂਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਦ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੀਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ? ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਜਿਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਜਿਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ 29 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਕਾਂਟਾ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਡੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਬਟਿੰਡਾ ਦੇ ਤੇ ਮੰਨਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਬਾਊ ਤੋਂ ਮੰਨੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿਸਟਲ ਜਾਂ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਈਫਲ ਹੈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕੱਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਬੇहद ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਚੁਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ, ਕੱਲ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁਗੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਬੇहद ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 29 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, 5911 ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5911 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਚੁਗੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਬੇहद ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬੇहद ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਬੇहद ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਚੁਗੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਬੇहद ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 11000 ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜੁਟਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ
ਸ਼ੱਕੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 11,000 ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। 2 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜੁਟਾਏ ਨੇ। ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਜਵਾਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਨੇ। 11,000 ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਜੁਟਾ ਕੇ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 11,000 ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੋਬਾਈਲ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੈਰਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਵੀ 5 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ 3 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ 3 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ 2 ਹੋਰ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੈਰਕ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ 5 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, 3 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ 2 ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਮਨਦੀਪ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 3 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 2 ਹੋਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੰਟ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 27 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨੇ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਰਕ ਦੀ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੈਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 5 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੜੀ ਨਾ ਕੜੀ ਜੁੜਨੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 2 ਮੋਬਾਈਲ, ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, 2 ਰਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਦੀਪ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, 3 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, 2 ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਰਡਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਗੈਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ
ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੇ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵੋ। ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਸੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਆ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਮਨਕੀਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੇ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਵਿਛੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ, ਭਰਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦੇ, ਮਾੜਾ ਨਾ ਛਾਪੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਐਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਵਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਡਰ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜੇ ਕਰ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਦਮੇ 'ਚ ਆ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਦਮੇ 'ਚ ਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਕੌਣ ਮੈਨੇਜਰ ਕੌਣ। ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ, ਉਹ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜੋ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੰਡੂਖੇੜਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ SSP ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। 7 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੰਡੂਖੇੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਜੇਪਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ SSP ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੰਡੂਖੇੜਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ SSP ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੰਡੂਖੇੜਾ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਕੀ ਮਿੰਡੂਖੇੜਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਗਰ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੰਗਰ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਾਧੂ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो है भारतीय गायक कलाकार हैं और चूंकि वो पिछले 9 तारीख से 1 महीने की शूटिंग के लिए जोधपुर आए हुए हैं और हमारे यहाँ पे होटल में रुके हुए हैं और चूंकि वो हमारे यहाँ के मेहमान हैं अतः और हाल ही में जो पंजाब में घटना घटित हो गई है उसको देखते हुए कल हमारे एसीपी साहिबान को उनसे मिलने भेजा गया था, एसएचओ को मिलने भेजा गया था कि उनको भी कोई किसी तरह की कोई थ्रेट या धमकी हो तो वो हमें बता दें, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन फिर भी हाल ही की पंजाब की घटना को मद्देनजर रखते हुए हमने उनकी सुरक्षा व्यवस्था जो है थोड़ी बढ़ाई है, जैसे कि ड्रोन बार बार वहाँ पे उड़ाया जा रहा है ताकि आसपास को संदिग्ध नहीं हो। साथ ही हमने बाहर जो है चेतक की लोकेशन रखी है, हथियारबंद चेतक की लोकेशन रखी है। एसएचओ और एसीपी जो है लगातार हमारे उनके टच में है। अगर वो अपनी लोकेशन से मतलब होटल इन हाउस से अगर बाहर कहीं जाते हैं या मूवमेंट करते हैं तो वो हमें सूचित कर देंगे और जब भी वो बाहर जाएंगे तो पूरी सुरक्षा